वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यूके यूरोप देश विदेश सिख चैनल वेख रही तुहाडा सारियां संगतां दा अज इस विशेष प्रोग्राम दे विच असीं बहुत तुहाडा निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी, क्योंकि साडे कौम दे अंदर सिख धर्म दे अंदर बहुते सारे भुलेखे भी पए हुए ने ते असीं लड़ाइयां झगड़े भी करते हैं ते लेकिन हल सानू किसी पासे मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? हो सकता कि असीं सही जिहड़ा ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं जा रहे, ਅਸੀਂ वैसे ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦੰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ बहुत ही निੱਘਾ स्वागत है जी। इस वेले दुनिया भर दे विच जिहड़ियां संगतां वो अपने विचार सुनने वास्ते बैठियां ने। सो आपां गलबात जिहड़ी शुरू करिए कि आप जी एक जिहड़ी वो बड़ी उच्च पदवी है सिख धर्म दे अंदर, अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब आप जी नूं उत्थे लाया गया सीगा। लेकिन चलो आपां जिहड़ी गल ये करदे हां कि सिख संगतां दी कुछ नहीं किस्मत दे विच है भी जिहड़ा ज्ञान आ जां इस तरह चीज़ां नहीं प्राप्त करनियां जां की कारण आ उहदे ते वो मैं आप जी नूं थोड़ा जिहा पुछना चाहांगा। सब तो पहलां कि जदों साडा अकाल तख्त साहब दा जथेदार थापिया जांदा है, लाया जांदा वा ते उहनां नूं इह सत्कारयोग जिहड़ी इह पदवी दित्ती जांदी आ, जथेदार साहब दी इस पदवी दे लायक जिहड़ा वो कौन होना चाहिदा, उहदे विच किहड़े गुण चाहीदे आ, उहदे विच किहड़ी विद्या चाहीदी आ, धार्मिक विद्या दुनियावी विद्या की होना चाहिए जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म दे दो धार्मिक महान स्थान ने जी, एक सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब जी, दूसरा श्री अकाल तख्त साहिब जी। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब जी की बुनियाद निर्माण जी पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी हयाती विच कीता सी जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी की जो इतिहास मुताबक ਉਹਦਾ भी निर्माण अकाल तख्त दा श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के आनंद सेवक भाई गुरदास जी जी, भाई बुढ़ा साहब जी तो वो तख्त महाराज जी ने ਉਹਦਾ निर्माण करवाया सी, जिस तख्त ते सतगुरु जी आप विराजमान होंदे सन जी। श्री अकाल तख्त साहिब सिख कौम दा बड़ा गौरवमयी प्रभु सत्ता का प्रतीक एक महान स्थान है जी। ये दोवें स्थान समुची कौम के धुरे ने जी। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब विखे जिहड़े ग्रंथी लाए जाते हैं जी, वो अपनी दरखास्त आप नहीं दिंदे। अच्छा जी। वो सभा सोसाइटियां वालों जां वो विद्वान किसी संप्रदाय दे नाल संबंधित जी वो भेजते सन। ये विद्वान की असी योग्यता के आधार पर सिफारिश करते हैं, इहनूं सेवा दित्ती जाए, सचखंड श्री हरिमंदिर की सेवा दित्ती जाए जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 6 7 ਜਾਂ 10 तक जी भी दरखास्तां आ जांदियां सन जी। ਉਹਦੇ ਲਈ एक बोर्ड बनाया सीगा श्रोमणी कमेटी ने जी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजे ਜਿਹੜੇ 3 तख्त सन, 2 तख्तां ਦੇ ਅਜੇ नहीं सी, ਬਾਹਰਲੇ तख्त ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ जी ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ जी, ਉਹ नहीं सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जी। श्री केसगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब का जथेदार जी, श्री दमदमे साहिब जी का जथेदार, श्री केसगढ़ साहिब का जथेदार जी, ये 3 जथेदार जी, एक सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के हैड ग्रंथी साहिब जी ਅਤੇ 3-4 धार्मिक विद्वानां ਦਾ पैनल बनाया ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ जी, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 5-6 ਵਿਦਵਾਨ। जी जी, ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ जी। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ जी, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ अच्छा ਬਈ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का अध्ययन जी
ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਜੀ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਜੀ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਜੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਜੀ, ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ 2 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੱਥ ਲਿਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਕੰਠ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਠ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਖਾਂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ RSS ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੋਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਯੁੱਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 2 3 4 11 12 51 100 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਪੜੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 15-15 20-20 ਜਾਂ 50-50 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਮਰੇ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 2-2 ਜਾਂ 3-3 ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ 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 ਉੱਥੇ 2-2 3-3 ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਠੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਖਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਸੰਥਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ 5 ਪੱਤਰੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਅਦਾਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 3 ਸੰਥਿਆ 2 ਸੰਥਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਦੀਆਂ 3 ਸੰਥਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 5 ਪੱਤਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਠ ਉਹ ਕਰਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ 24 ਜੀ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮః ਹੈ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਦ ਗੁਰ ਇਨਮੈ ਜਾਂ ਕਿ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮః ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮః ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ ਹਾ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਰਗ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਸਰਗਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਮੰਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ 4 ਵਿਸਰਗ ਗਾਥੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਮ ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਧੁਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ ਹਾ ਮੁਕਤਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁਕਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਭਕਤੀ ਆ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਗੁਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਰੇ ਗੋਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਵਿਭਕਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਜਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੌਥਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰ ਏ ਨਮః ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮঃ ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖਾ ਬੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2 ਧਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ
ਇਹ ਪੰਜੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਾਗੇ ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਭੇਦ ਆ, ਸਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਇਹमें ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।